I will like to thank this tournament organizers. This tournament is very good and everybody is up to the mark and everybody is doing his job very fantastically. Yes, one more question. You are the part of BRPL also, and you are the part of Prabhudeva boys. Uh, do you think your bowling is, your all bowling unit is slightly weak as far as the other team concerned? Not weak, but everybody is strong. But those who play on that wicket is strong on that day. Everybody is strong as far as out of the wicket and on paper. But Yes, who will play over there is the important on that day. No but one is big. we will see in the bounder of Bhiwandi's extraordinary bowling in this match. Absolutely hope so. Thank you very much. Welcome. तर लगेच क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे. अगदी योग्य प्रतिक्रिया. तुमचा संघ केवळ पेपरवर स्ट्रॉंग असणं गरजेचं नाही, कारण मैदानामध्ये स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे. Yes, absolutely true from Raju Boga. So matches begin now. Remind you, you are watching BRPL 2021. Welcome all of you from A1 Jodi, Sandesh Wakare and Manoj Thakre, and especially from respected Madam Rani Agrawal Saiba. Good afternoon, all of you. Look at that, Arif Nasim Khan is stand. Arif Nasim Khan is stand, the famous face of Congress. And all they stand in front of us to open us on the ground, Vaibhav Patil. वैभव पाटिल, आपको तो पता है ना कि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में वैभव पाटिल ने 6 गेंदों पे 6 चौके लगाए थे परशुराम टावडे स्टेडियम पे. वन ऑफ द क्लासिकल ओपनर बैट्समैन. अगदी बरोबर. क्लासिकल फलंदाज आहे, ज्याच्या नावावर हा विक्रम आहे. सलग 6 चेंडूमध्ये 6 चौकार ठोकण्याचा, आणि तो राजीव गांधी चषकामध्ये त्याने केला होता. तर दरम्यान आगमन होते श्रावण नारायण केने साहेबांचा. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यापीठ यायचा, आणि त्यांचे पिताश्री नारायण केने साहेबांना आपण पाहू शकता. दोघांचं या भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. To open us on the ground, Vaibhav Patil and Pranay Patil, wonder boy of Kharbao, the name given by Shubhat Dhumal. Even Pavan, also the name given by Shubhat Dhumal. These two are the good name as far as their performance. Bright sun shining now, light breeze running over the ground, but today is a warm day, not a cloudy day, hot day, and could be a hot match. Raju Boga, bounder of Bhiwandi. समय के बारे में प्लीज प्रभुदेवा बॉयज, आपको फील्ड लगाना है. हर मैच 5 ओवर का है और कल के दिन का एक मुकाबला बचा है, तो फिर हमें वो मैच भी आज कंप्लीट करना है. तो प्लीज. Boom boom, Shubhat Thakre, Jagdish Naik, lot of big name. Pintu Patil, who created the history at Challenge Cricket Ground in CPL Trophy, BC4 format, taken 49 runs in 1 over. Hari Joshi and joined the wonder of Bhiwandi Jayesh Patil. and wonder boy of Bhiwandi Jayesh Patil. So play begin now. Two openers on the middle, Pranay Patil and Vaibhav Patil. You are watching the match between Agri Raja Pratishthan Pogaon and Prabhudeva boys Bhadwar. So is going to be wonder of Bhiwandi, Raju Boga, open the bowling attack. One of the key bowlers since from 17 to 18 years. अगदी बरोबर. एक मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट विश्वामधील राजू बोगा याचं. He is the mystery bowler. Round arm ball is a very dangerous from Boga. He have ability moving both ways to the wicket. प्लीज समय के बारे में प्रभुदेवा बॉयज प्लीज. This is the strict warning from Sandesh Patil. Tomorrow, Sandesh Patil with us in commentary box. And here goes Raju Boga, facing him batsman Pranay Patil. First mandatory power play over
begin now. Short thurman, deep pitch gully, cover, extra cover, mid on, wideish mid wicket, in ring. First ball, lovely looking on drive, past the fielder, racing all the way to the wideish long on for 4. अप्रतिम फटका आपण पाहतो वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटीलाच्या बॅट म्हणून निघालेला वंडरफुल 4. Nicely played. Pass Subhash Thakre racing all the way to the wideish long on for 4. So Pranay Patil of the mark with 4 and Pogaon Agdi Raja 4 without loss. Raju Boga left arm round his stumps. Switch it! What a magnificent shot! Over the backward point. 6 runs. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि No ball also, I think. जलेपी नमक Umpire signaling a no ball. Yes. Overstepping. नक्की नो बॉलचा इशारा आहे म्हणजे या तब्बल 7 धावा अग्रजा प्रतिष्ठान पोगाव संघाच्या धावफलकामध्ये जोडल्या जातील. हे तर असं झालं जखमेवर मीठ सोलण्यासारखं झालं. Great shot indeed. So runs coming very rapidly. No ball, overstepping. 11 without loss. Raju Boga. Oh, this time tucking on the onside in the vacant area. Long chase from the fielder. In comes return from Jayesh Patil. Enough time batsman gets one. 12 without loss. This is the flying start from Agdi Raja Pogaon. अगदी बरोबर. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय. स्वप्नवत सुरुवात अग्रजा प्रतिष्ठान पोगाव या संघाची. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या आपण पाहतोय 12. प्रणय पाटील आणि वैभव पाटील ही जोडी मैदानामध्ये. तर गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज राजू बोगा. Raju Boga facing him batsman Vaibhav Patil. He loved to play a square up the offside, one of the complete technique batsmen. Oh, this time chasing dash ball, we wait for umpire signal. They threw for one away from the office stump. Raju ball, a wide ball, bowls in Dusra Molla. Another 2 in his score now. His score was up to 14 without loss. 14 धाव धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 1+1 फील्डमध्ये थोडंसं परिवर्तन केलं जात आहे. Yes. मिड ऑफ रिझन आतमध्ये कपिल केने आपल्याला पाहायला मिळतोय. Raju Boga. This time another switch it into the stand as well for a glorious 6. What a batting from Pranay Patil. अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी. Great shot. And his score is 20 without loss. This is the flying start from Tejas Patil fam team. आणि दोन्ही फटके जर बाबे सर आपण बघितलं तर दोन्ही षटकार हे पलटी शॉटने खेळलेले आहेत प्रणय पाटील याने. And I think this is the very expensive bowling so far from Boga. Oh, lap sweep. 1 bounce, 2 bounce, cross the long leg fence for 4. अतिशय उत्कृष्ट विस्फोटक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रणय पाटील सध्या तरी षटकारांच्या चौकारामध्ये डील करतोय आणि सध्या तरी प्रणय पाटील हा फलंदाज जणू काही षटकार चौकारांचा व्यापारी डीलर बनलेला आहे. This is the great batting from Pranay Patil. He is looking in attacking mood now, very aggressive. So far on 21 and his score is 24. Look at that last stroke played beautifully. Raju Boga. Ball this time beats him outside the office stump. First good ball from Boga. Raju Boga, left arm round his stumps. Facing him batsman Pranay.
This time punch that ball over the infield. Ball is racing all the way to the extra cover fence for 4. शुभा धुमाल पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से। अप्रतिम फटका, शॉर्ट वाइड एंड पनिश। 28 रन दे डाले हैं राजू बोगा ने। बहुत महंगा ओवर, बॉन्डर के सामने बल्लेबाजी का बॉन्डर बनते हुए बल्लेबाज। एक ओवर 28 रन, और काफी खुश होंगे टीम के कैप्टन भावेश पवार कि इससे ज्यादा अच्छी शुरुआत क्या हो सकती। अगदी बरोबर, भावेश पवारने ज्या सुरुवातीची स्टॅटची अपेक्षा केली होती सलामीवीरांकडून, ती अपेक्षा पूर्ण केलेली आहे दोन्ही सलामीवर। खास करून प्रणय पाटील आक्रमक मूडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। ये देखिए पूरे ओवर को दिखाया जा रहा है। ये पहला शॉट था जो कारपेट के जरिए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गया था। ये दूसरा स्वीट हिट जो नो बॉल पे लगा था, सीधा स्टैंड में चला गया था। कमाल का टेलीकास्ट अब जीटीसी का। ये देखिए पैरों के सामने टक किया था गेंद को। फील्डर थे डीप में जयेश पाटिल। पूरा ओवर दिखाया जा रहा है किस तरह से पूरे ओवर में रन है। ये देखिए फिर से पलटी शॉट, और ये आखिर में ये देखिए फाइन लेग पे इम्प्रोवाइज तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक था। और ये आखिरी शॉट जो बहुत खूबसूरत, ये अच्छी गेंद थी सिर्फ। और आखिरी गेंद पे ये देखिए बैकफुट पे जाके लॉफ्टेड पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से। टिपिकल पावर प्ले शॉट। सुंदर टेलीकास्ट, बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट जीटीसी जल्पेश भोईर एंड सूरज मात्रे। अप्रतिम टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते जीटीसीच्या माध्यमातून ग्लोबल टेनिस क्रिकेट। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता लोकल बॉय कपिल केने को बुलाया है। इस मर्तबा बैकफुट पे गए, चाबुक शॉट है, जाएंगे आउट ऑफ पार्क 6 रन। खरबूजे को देख के तरबूजा ने भी रंग बदल दिया। अगदी बरोबर, अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिल्या षटकामध्ये तुटून पडला होता प्रणय पाटील, आणि या षटकामध्ये कपिल केने याचं स्वागत केलेलं आहे वैभव पाटील आणि षटकाराने। मेरा अपना मानना है खराब गेंद नहीं थी, यहाँ शॉट बना है। यही तो वैभव पाटिल की खासियत है, बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हैं। सिक्सर लगता हुआ अब रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे। 34 रन बने और कप्तान जगदीश नाईक थोड़े परेशान। हे आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता, पिकअप शॉट लसित मलिंगा भिवंडी के। कपिल केने बैकफुट पे गए, गेंद को टैप किया। शॉट में ताकत इसलिए नहीं थी कि बहुत दूर से खेला था, लगभग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी को 2 से पकड़ा था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रनों पे पहुंचा है। कपिल केने बीआरपीएल में अब दर्शकों की भीड़। बोल्ड अराउंड द लेग्स। खराब शॉट सिलेक्शन फलंदाजाने एष्ट्या दाखवल्या आणि गोलंदाजाने ते एष्ट्या वाकवल्या। यू मीन्स आय डेफिनेटली इट। जी को जा रहे हैं सागर पाटिल। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमसे जुड़ते हुए हम आपका अमी के दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। बीआरपीएल में A1 जोड़ी संदेश वखारे और मनोज ठाकरे की तरफ से। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब बहुत ही मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं, हर शोबे में सियासत से लेके समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपका इस्तकबाल है। लेकिन यह इस्तकबाल किसका करते हैं? कपिल केने। कपिल केने नए बैट्समैन सागर पाटिल पोगांव के युवा खिलाड़ी हैं। भावेश पवार ने उनको ऊपर भेजा है। आज गर्मी जमकर पड़ रही है और जमकर मैचेस भी हो रहे हैं। अच्छी गेंद
थोड़ी सी बाहर की जानिब कटी, लेंथ बहुत अच्छी, लाइन बहुत अच्छी। अगदी बरोबर, लेंग लाईन अतिशय उत्कृष्ट पाहायला मिळते. प्लॅन मिस. कपिल की यही तो खासियत है। ओ विकेटों को खुला छोड़ा था लेकिन लालच में आ गए थे, अराउंड दी लेग्स बोल्ड करना चाहते थे वाइट। और वो जो कहते हैं ना, लालच सिर्फ बुरी नहीं खूबसूरत बला है, एक बार गले लग गई तो गला ही दबा देती है। हे आमचं समालोचन कक्ष आपण पाहतोय. माझ्या डाव्या बाजूला एक्सपर्ट स्कोरर अल्पेश गायकवाड, तर त्यांच्या डाव्या बाजूला व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज, किंग ऑफ कॉमेंटेटर सिद्दीक बाबे सर. कपिल कहने, ओह क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर चली गई, बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को चीरती हुई। रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या गेंद की थी कपिल केने ने। कपिल केने रिदम में जब आते हैं तो फिर इनकी गेंदों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वो कमेंटेटर्स कर्स, नो बॉल, काम कर गए कमेंटेटर्स कर्स। एक रन स्कोर में आता हुआ और फ्री हिट। देखिए कपिल केने ने बाली ट्रॉफी 2019 और 18 में कमाल की बॉलिंग की थी। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के जितने मैचेस थे उनमें उनका रोल रहा था। इस मर्तबा टॉप एज है लेकिन नुकसान नहीं होगा क्योंकि फ्री हिट है, 2 रन आते हुए स्कोर में। इन 2 रनों से ओवर समाप्त होते हुए 2 और रन बने 40। तर वळूया आपण स्वागताकडे. आपल्यामध्ये नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, गोडसे गावचे ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते नारायणजी केने साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. तर मनोजजी ठाकरे आपणास विनंती असेल. विकासजी अग्रवाल जे राणे अग्रवाल मॅडम यांचे सुपुत्र आहेत, तसेच मनोजजी ठाकरे यांचे शुभ हस्ते नारायणजी केने साहेबांना विनंती असेल की आपण स्वागताचा सन्मान करायचा आहे. विकासजी अग्रवाल आणि मनोजजी ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते गोरसेगावचे ज्येष्ठ नागरिक नारायणजी केने यांचा सन्मान केला जातोय. आपण पाहू शकता. असेल की आपणही सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे आणि त्यांचाही सन्मान इथे केला खेल जाईल. शुरू किया जाए अंपायर। गेंदबाजी के लिए विश्वजीत नाइक को बुलाया गया है। दोस्तों विश्वजीत नाइक की गेंदबाजी 2016 तक पहली बनकर तालुका क्रिकेट में चली थी। कोई भी बैट्समैन नहीं खेल पाया था स्टेडियम पे सिवाय पॉइनियर के कैप्टन आशिर अंसारी को छोड़कर। हे आपण पाहू शकता. श्रावणजी केने यांचाही सन्मान इथे केलं जात आहे. त्यांनी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिलेला आहे. तर बोलूया आपण सामन्याकडे. आशिर अंसारी को छोड़कर कोई भी बैट्समैन उनको खेल नहीं पाया था और यही कारण था कि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी का पेनल्टी की वजह से अल्ताफ अली ने जो पेनल्टी दी मैच टाई हुआ था। हुक कर दिया है विश्वजीत को, भेज दिया वहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। कह रहे थे छोटा पाकिट बड़ा धमाका। अगदी बरोबर आहे. अप्रतिम फलंदाजी आणि अशाच फलंदाजीसाठी सागर उर्फ सॅगी याला ओळखलं जात आहे. एक बार पोगो के बच्चे मैगी खाना भूल जाएंगे लेकिन सैगी की बैटिंग देखना नहीं भूलेंगे. स्कोर उछलता हुआ इस वक्त पहुंचा है 46। शायद हरफन मौला खिलाड़ी प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार ने अलग ही आदेश दिया है बल्लेबाजों को। आणि पिन्स हिटरच्याच रूपाने सागर याला पुढे बढती दिलेली आहे.
46 रन हो चुके। विश्वजीत नाइक, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये बहुत दूर गई है, क्या शॉट है। 6 रन। पे है और हमारे दाईं ओर इस वक्त दस्तर खान नवाब धाबा है, बाईं ओर मोहम्मद अली धाबा है, ताज धाबा है। 2 में 2 ठोक डाले, सागर रनों के सागर बनते हुए आणि 5,000 रुपये पारितोषिक षटकांच्या हॅट्रिकसाठी. सबसे बड़ी बात है कि मोहतरमा रानी अग्रवाल साहिबा ने जो इनाम रखा है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। अगर इन्होंने सिक्सर लगाया तो मालूम पड़ा कि युवा लेकर निकल गए और बड़े देखते रहे। अगदी बरोबर. और वरिष्ठ पत्रकार इरफान पटेल साहब ने भी कहा है कि 500 रुपये उनके तरफ से भी, यानी ये 5,500 का सिक्सर का हैट्रिक क्या होगा, और हुआ तो फिर जगदीश नाइक, जयेश पाटिल, भावेश पवार, कई बड़े नाम हैं। शाम में बिलाल शेख, बहुत बड़े नाम है। वो जो कहते हैं कि वो सभी देखते रह जाएंगे। नक्कीच शेअर मार्केट आता इथे गरम होतोय. आजचा दिवस तसाही हॉट दिवस आपल्याला पाहायला मिळते, कारण आज सिद्दीक बाबी सर टेम्परेचर खूप वाढलेलं आहे. यस, गर्मी भी बढ़ी है और बल्लेबाजों ने गर्मी का अच्छा फायदा उठाया है। वो जो कहते हैं ना, लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए। आणि आत्तापर्यंत तरी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतलेले आहेत ते फलंदाज सागर पाटील यांनी. ओ सिक्सर का हैट्रिक, अप्रतिम फटका. 5,500 सागर के नाम। उभ्या उभ्या स्टँड अँड डिलिव्हर. क्रीज में यॉर्कर को ओवर पिच बनाया और लाफ कर दिया, और गेंद जब हवा में जा रही थी तो ये देखिए मोहतरमा रानी अग्रवाल मुस्कुरा रही थी कि 5,000 उनके तरफ ही आ रहे हैं। 4 में 4 ठोक डाले. विश्वजीत नाइक को दिन में तारे नजर आ रहे हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। अक्षरशः गोलंदाजावर तुटून पडलेला आहे. गोलंदाजा खरपूस समाचार घेतला जातोय. व्हाट अ बैटिंग. चेंडूचं थोबाड रंगवलं जात आहे, चेंडूची चामडी सोलवली जाते. अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला. आणि म्हणूनच या फलंदाजाबद्दल मी म्हटलं होतं की एक बार पोगा के बच्चे मैगी खाना भूल जाएंगे लेकिन सैगी की बैटिंग में देखना नहीं भूलेंगे. कमाल के बल्लेबाज छुपा रुस्तम भेजा भावेश पवार ने, और छुपे रुस्तम ने 4 पे 4 ठोक डाले। आप कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है। मशहूर कमेंटेटर वॉइस ऑफ कुकसे ने कमेंट्री पैनल के लिए मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश पाटिल। योगेश पाटिल भी 2017 से मेरे साथ जुड़े थे। ये देखिए 4 पे 4। ये देखिए ये चौथा, क्या बल्लेबाजी हो रही है। मूड बना लिया है। और पूछ लिया होगा विश्वजीत से, उन्होंने चौथे सिक्सर के बाद क्या हाल कैसा है जनाब का. आणि सध्या तरी बेहाल होता ना प्रतिस्पर्धी संघ सागर पाटील उर्फ सॅगी याच्या फलंदाजासमोर. नेक्स्ट मैच सिद्दीक बाबे सर, नेक्स्ट मैच. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. मानस इंटरप्राइजेस वडगर विपक्ष एसके स्पोर्ट्स साफे. ऊपरी सिरा, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा. अगदी बरोबर. फटका तर चांगला नव्हता मात्र रिझल्ट चांगला मिळतोय. बैट का किनारा लेकिन सिद्दीक बाबे सर नसीब का सहारा. बिल्कुल. और ये विश्वजीत भी सोचते होंगे, वो जो कहते हैं ना शुभा धुमाल, आपकी किस्मत खराब है, आप ऊंट पे भी बैठेंगे तो आपको चूटी काटेंगी. कुछ यही हो रहा है. विश्वजीत घूम के मारा है, ये भी जाएंगी 6 रन. 1 ओवर में 34 रन और बीआरपीएल का सबसे महंगा ओवर विश्वजीत नाईक के नाम. लुटमार आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकामध्ये लुटमार माजवलेले आहे
ते फलंदाज सागर पाटील याने दे घुमा के हा फटका नंतरचा आपल्याला पाहायला मिळाला होता. देखिए लूटमार, ये तो ऐसी लूटमार है मानो घोड़सई कि इस मैदान में घुस के लूटा है. क्या शॉट खेला है वहां पर, फुल पावरफुल वंडरफुल. 34 रन दिए और 3 ओवर में, चौथे ओवर में कितने रन हुए टोटल? तीसरे ओवर में 34 है. बाप रे बाप, 74 रन. 12th मॅन विजय चंद्रेच्या रूपाने आपण पाहतोय आणि BRPL मध्ये नक्कीच एक चांगली संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळते. अप्पर जॅकेट परिधान करून 12th मॅन मैदानामध्ये जाताना दिसतोय. देखिए 5 पे 5 विकेट संतोष मडवी ने लिए. इन्होंने 1 ओवर में 5 सिक्सर लगाए. इन्हें दोनों तरफ तलवार को धार लगी हुई है अगड़ी राजा प्रतिष्ठान की. थोड़ा मेहनत करो सर, शकील सर थोड़ा मेहनत करो. ड्रिंक्स ब्रेक आपण पाहतोय आणि ड्रिंक्स ब्रेक पर्यंत जर बघितलं तर अग्रेचा पोगाव संघ पूर्णपणे फ्रंट फुटवर. सुभाष धुमाल, ऐसा आपको लगता नहीं कि जब रानी अग्रवाल साहिबा ने अनाउंसमेंट किया था तो कई बैट्समैन ऐसे होंगे जिनके दिल में लड्डू जरूर फूटे होंगे, लेकिन किसी को क्या पता था कि तीसरे ओवर में ही वो तमाशा खत्म हो जाएगा. नक्कीच सागर पाटील याची मात्र आज लॉटरी लागलेली आहे. सागर उर्फ सॅगी अक्षरशः विश्वजित नाईक याच्यावर तुटून पडला होता. आप देखिए कमर पे हाथ है, सर पे हाथ है, सब कुछ हो रहा है मैदान में. बूम बूम. सुभाष ठाकरे परेशान, जगदीश नाइक परेशान, हरी जोशी परेशान, पिंटू पाटिल परेशान. ये स्थिति भी ऐसी है. उसके बावजूद भी राजू बोगा अभी भी कह रहे हैं, और कहना भी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट 3 ओवर में खत्म नहीं होता है. खेल की शुरुआत सुभाष धुमाल के साथ. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 74 धावा. मरता क्या न करता कपिल केने याच्या हातामध्ये कर्णधाराने चेंडू सोपवलेला आहे. सामना करेल फलंदाज वैभव पाटील. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाईटचा शर्त आहे. अव्वांतर धाव वाईटच्या रूपाने. धावसंख्या एका धावेने वाढून झाली ती 75. अगर हम देखते हैं तो सिर्फ कपिल केने ही बचे हैं, हालांकि उनको एक सिक्सर जरूर लगा है. यावेळी मिस टाइम फटका. चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली कॉटन बॉलच्या रूपाने वैभव पाटील याची केली संपुष्टात. पता है कि नए बैट्समैन कौन जा रहे हैं. हरफन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो प्राउड ऑफ भावेश पवार. ये सिंगल खिलाड़ी है जिसको 3 नाम मैंने दिए हैं. हालांकि 3 नाम नंदन पाटिल को भी मिले, लेकिन एक नाम गौली सर की तरफ से पावर प्ले का बादशाह, एक अजय गरत की तरफ से किंग ऑफ रिंग, और एक मेरी तरफ से काले रत्न. लेकिन ये तीनों नाम इसको दिए. इस खिलाड़ी का क्लास ही अलग है. ये महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के पिक्चर का वो खिलाड़ी है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है. तर वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. कपिल केने सामना करेल फलंदाज सागर पाटील. यावेळी अप्रतिम फटका. फेजचा वापर केलेला आहे आणि चेंडू जोडतोय थर्ड मॅन रिझन मधून सीम आपार चौकार. स्लाइस किया था बैकफुट पे जाकर गली के ऊपर से.
हो सकता है सुभाष ठाकरे ओपन करने आए। आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच सेकंड इनिंगमध्ये आपल्याला भरपूर बदल पाहायला मिळतील, कारण एक मोठं टार्गेट इथे पाहायला मिळणार आहे. यावेळी मोठा फटका, सागर याच्या बॅटमधून निघालेला आणखीन एक ब्लास्ट, चेंडू जाईल सीमापार षटकार. 44 धावसंख्येवर पोहोचतोय सागर उर्फ सॅगी. आतापर्यंत 3 फलंदाजांना अर्धशतकाने हुलकावणी दिलेली आहे. पाहूया सागर पाटील याच्या बॅटमधून BRPL स्पर्धेमधील पहिले अर्धशतक पाहायला मिळतंय का. आणि सागर पाटील याच्या नावावर अनेक असे विक्रम आहेत. ज्यावेळी वडोनगर या मैदानावर कुंतीबाई चषकामध्ये वडोनगर संघाविरुद्ध पोगाव संघाला शेवटच्या एका चेंडूवर गोल्डन षटकाराची आवश्यकता होती, तेव्हा याच फलंदाजाने तो सामना आणि तोही अंतिम सामना पोगाव संघाला जिंकून दिला होता. देखिए 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त सागर पाटिल. 48 पे आउट हुए थे पवन. 46 रन बनाए नंदन ने और बिंदास ने 42. इसका मतलब है कि BRPL में कोई अर्धशतक नहीं लगा, लेकिन क्या सागर पाटिल लगाएंगे. इस वक्त 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगदी बरोबर. आणि 6 धावेने दूर आपल्या अर्धशतकापासून. आणि अशा प्रकारे पहिला फलंदाज सागर पाटील सॅगे. यस, बल्ला दिखाना है आपको. व्हाट अ ग्रेट इनिंग. पहिला फलंदाज बनतोय अर्धशतक पूर्ण करणारा भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग स्पर्धेमधील सागर पाटील. यस, रानी अग्रवाल साहबा सोचती होंगी कि इनाम रेस के घोड़े पर ही लगाया था. What an inning, amazing batting. This is the incredible batting in BRPL. The young Sagar Patil, man from Pogao. अगदी बरोबर. 11 चेंडूमध्ये आपलं अर्धशतक त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. अप्रतिम फलंदाजी सागर पाटील याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळाले. तर अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगची शेवटच्या षटकात मात्र मार्गस्थ होणार, कारण 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. धावसंख्येवरून पाहतोय धावफलकावर 91 धावा. यस शुभा धुमाल, आपका कसूर नहीं. रन इतने बने हैं कि आपने सोचा होगा शायद 5 ओवर हुए. 4 ओवर में 51 बने. होता है. मानस पाटील नक्कीच आपल्या संघाचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी आलेले आहेत आणि ते संघाचे संघ मालक आहेत. तेजेश पाटील यांचे सुपुत्र आहेत आणि खूप खुश असणार आहेत अपने संघाच्या कामगिरीवर, खास करून सागर पाटिल याच्यावर. देखिए 2 मैच है, 2 मैच में बड़े हाईलाइट हैं. अभी मैच खत्म नहीं हुआ है. जगदीश नाइक, सुभाष ठाकरे भी अलग ठान लिए होंगे आर या पार. लेकिन एक बात है कि पहले मैच में जहाँ 7 विकेट लिए, 5 पे 5 विकेट लिए संतोष मडवी ने, वो हाईलाइट रहा था. इस इनिंग का हाईलाइट सागर पाटिल की बल्लेबाजी. तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक सागर रुपये सॅगीसाठी आलेलं आहे. विनोदजी हरड, माजी सरपंच भिनार आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य भिनार यांच्याकडून. क्या बात है. माजिद खरबे, भिवंडी टेनिस क्रिकेट के दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहें. BRPL को शुभकामनाएं दिए. आणि भावेश पवारसाठी पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे. श्रावण केने यांच्याकडून 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं. बहुत शुक्रिया माजिद, आपका स्वागत. ये क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं. उनका फेसबुक पे क्रिकेट पेज चलता है. भिवंडी के तमाम टूर्नामेंट्स को अपडेट करते हैं. गोरखनाथ केने यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. हरी जोशी, जॉर्ज बेले ऑफ भिवंडी शेवटच्या षटकासाठी आलेला आहे. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडूला पाठवलेला आहे फ्लॅट 6, अगदी समांतर षटकार प्राऊड ऑफ भिवंडी भावेश पवार याच्या बॅटमधून. पवार की और ये सिक्सर भावेश पवार की. क्या खिलाड़ी है. कौन सी भी सिचुएशन हो अपना नेचुरल खेल खेलते. ये देखिए बहुत कड़क पुल शॉट खेला था, फ्लैट 6 जेट विमान की तरह. धावसंख्या 6 ने वाढते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झाले ते 97 धावा. सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येकडे मार्गक्रमण करते. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू, चांगली वापसी करताना गोलंदाज हरी जोशी. कमाल की गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद मोमेंट रहा था और पूरी तरह से खोल के रख दिया था भावेश पवार को.
11 सिक्सर अभी तक आए। इससे साबित होता है कि कितने इस मैच में सजनी बहुत बार साजन के घर गई। हरी जोशी यावेळी कंट्रोलला फुलचा फटका शॉट ऑन पोलला कपिल केने जोपर्यंत चेंडू फील करतोय तोपर्यंत सिंगलवर समाधान मानतोय भावेश पवार धावसंख्या सिंगलने वाढून झालेली ती धावफलकर 98 धावा. आणि पाहूया VRPL स्पर्धेमधील पहिल्या 100 धावा धावफलकर झलकतात का, कारण अजून या षटकामधील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या आपण पाहतोय सध्या अग्रजा पोगाव संघाच्या नावे आहे. हरी जोशी सामना करेल अर्धशतकवीर. या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक ज्याच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे सागर पाटील. फील्डमध्ये परिवर्तन केले जात आहे. पॉईंट रिझनमध्ये राजू याला बोलवण्यात आलेलं आहे. यावेळी अप्रतिम फटका, अगदी खोदून काढलेला फटका आपण पाहतोय. मिड विकेटच्या वरून सीमापार कॅल्क्युलेट तोलून मापून मारलेला षटकार. Let's stroke. Look at that in replay. Nicely played. Oh, beautifully played. Tacking on the onside. In the gap. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. Sagar on fire now. आणि 100 धावाही क्रॉस झालेल्या आहेत. पहिला संघ आपण पाहतोय 100 पार करणारा. यावेळी मध्ये गतीमध्ये परिवर्तन आणि कव्हर रिझनमध्ये चेंडू जाईल सीमापार चौकार. बहुत गाने का मिजाज बदल गया है. पहले गाना आया था कि पप्पू कान डांस वाला, अब आया है कि डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा. आणखीन एक मोठा फटका आणि हाही चेंडू जाईल सीमापार साधवण्यासाठी षटकार. जो येतोय त्याला सागर पाटील देतोय. 66 पे बल्लेबाजी की उन्होंने 66 नट आउट बनाए और 114 रन बने और 115 रनों की चुनौती रखी है. आप 5 ओवर में 115 रन, ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर है. अब आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर मोरेश्वर गौली सर के साथ. और खेलने वाली जो टीमें हैं वो हैं मानस इंटरप्राइजेस वडगर और SK स्पोर्ट्स सापे. सागर, आपको VIP पे आना है अपने 5,500 का इनाम लेने के लिए. सागर प्लीज, रानी अग्रवाल साहिबा को जाना है. सागर प्लीज. सागर पाटील आपण त्वरित VIP डायझर यायचं आहे आणि आपलं पारितोषिक आहे घेऊन जायचं आहे. सागर 5,500 जिसमें रानी अग्रवाल साहिबा के 5 और इरफान पटेल साहब के 500. सागर आपको इनाम लेके जाना है 5,500. मोहतरमा रानी अग्रवाल साहिबा जा रही है और सागर ये इनाम लेने के बाद बताना कि रात में 8 बजे आप कहाँ रहेंगे. ये देखिए जोरदार तालियां. सिक्सर हैट्रिक का इनाम देने जा रहे हैं वहां पर सागर को. यास सागर यांनी षटकारांची लागोपाठ 3 षटकार लगावले आणि आमच्या या स्पर्धेच्या प्रणेत्या तसेच भारतरत्न स्वर्गीय राजीव गांधी स्पोर्ट्स क्लबच्या संस्थापक अध्यक्षा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या महासचिव आमच्या राणीमा अग्रवाल यांच्या आहे शुभ हस्ते 5,001 और 500 रुपये इरफान की तरफ से. यस इरफान पटेल वरिष्ठ पत्रकार. गौली सर सिर्फ सागर को ये पूछे कि 8 बजे वो रात में कहाँ रहने वाले हैं. सागर आजचा संध्याकाळचा कार्यक्रम काय असणार आहे ते संध्याकाळी समजेल. सागर वेल प्लेट, पण अजून सामना संपलेला नाहीये. क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. नाणेफेकीसाठी यायचं आहे त्वरित मानस एंटरप्राइजेस वडगर तसे SK स्पोर्ट्स सापे संदेश दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत. संदेशजी वखारे आपण संपर्क साधायचा आहे. और कमेंटेटर सुनील पवार आपको भी आना है.
तर गोरसेगावचे ज्येष्ठ नागरिक नारायणजी केने साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये टॉस करण्यासाठी जायचं आहे आणि त्यांच्यासमोर श्रावणजी केने आपणास विनंती असेल की आपणही जायचं आहे. तर नारायणजी केणे आपण यायचं आपल्या शुभ हस्ते टॉस होईल. ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ नागरिक श्रावणजी केणे आपण यायचं आहे. आपल्या दोघांच्या ऑपोजिट टॉस होईल. दोन्ही कॅप्टनचं मी खूप खूप स्वागत करतोय. दर्शन स्वागत आहे. मानस एंटरप्राइजेस आणि बबलू पाटील आपलंही स्वागत आहे. ची माहिती आहे कारण BRPL त्याचबरोबर A1 जोडी असं आपण नामनिर्देशन करायचं आहे. मानस एंटरप्राइजेसचे कॅप्टन त्यांचं म्हणणं आहे A1 जोडी टॉस जिंकलेली आहे. नारायणजी आपला आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. श्रवणजी आपलेही खूप खूप आभार. आपण पुन्हा एकदा मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. दर्शन नाणेफेक जिंकलेले आहे. महत्त्वपूर्ण सामना आहे कारण दोन्हीही संघ कंप्लीट टीम आहेत. दोन्ही बलाढ्य संघ तसेही BR सर्व मजबूत संघ आहेत पण तुमचे दोन्ही संघाचा आपण विचार केला तर कंप्लीट टीम आहेत. काय निर्णय? फील्डिंग 5 षटकांचा सामना आहे. क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय आहे या पाठीमागचा काय उद्देश आहे? बॉलर सध्या चांगले बॉलिंग करतात त्या पिचवर, सो त्याच्यामुळे कमीत कमी रन रोखण्याचा प्रयत्न करू समोरच्या टीमला. मग किती कमीत कमी धावमान थांबवण्याचा प्रयत्न असताना काही लक्ष समोर ठेवलं असेल? तरी आम्ही 12-10च्या रन रेट प्रमाणे 60च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? अपेक्षा तर सर्वांकडूनच आहे पण सर्वांनी नॅचरल गेम खेळावा आणि 100% द्यावं बस. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. बबलू पहिल्या सामन्यामध्ये एक रंगत बघायला मिळाली होती. यावेळेला मात्र नाणेफेक हरल्यास सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे. सामना जिंकायचा असेल तर किती धावांपर्यंत मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल? 55+ जाण्याचा प्रयत्न करू आणि आमची बॉलिंग चांगली झाली मागच्या मॅचला सुद्धा, सो काही मिस्टेक झाल्या त्या इम्प्रूव्ह करून आम्ही या मॅचला चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू. यावेळेला सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहेत. काय चेंजेस होणार आहेत संघामध्ये? नाही, आहे तोच संघ आहे. मग इनिशियल ओव्हरमध्ये कुणाकडनं जास्त अपेक्षा असतील जे सुरुवात चांगली करून देतील? असं म्हणतात की वेल बिगन इज हाफ डन. इनिशियल ओव्हरला कुणाकडनं जास्त अपेक्षा असणार आहेत? केतन पाटील, कुमार गुंड यांच्या दोघांकडनं जास्त अपेक्षा आहे टीमला की त्यांनी चांगली स्टार्ट द्यावी टीमला. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो सामना होणार आहे त्याची नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकून मानस एंटरप्राइजेस वडगर दीपक पाटील फॅम टीम संघ कर्णधाराने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि SK स्पोर्ट्स सापे संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे. जाऊया, हाय स्कोरिंग सामना आहे आणि त्यासाठी सज्ज होत आहेत आमचे सहकारी समालोचक सुभाष धुमाळ. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद गवळी सर. पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार आपण जॉईन व्हायचं आहे. सुनील पवार आपण जॉईन व्हायचं आहे. तर संतोष मडवी येतोय ज्याने या BRPL स्पर्धेमध्ये एक विक्रम आपल्या नावे प्रस्थापित केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याने बेस्ट बॉलिंग फिगर संतोष मडवी याच्याच नावे 2 षटके 7 विकेट आणि फक्त 6 धावा. पहिल्या चेंडूला पुलचा फटका खेळलेला आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या पलीकडे चौकार. इरादा स्पष्ट केलेला आहे जयेश पाटील याने. पहिल्याच चेंडूवर कंट्रोल फुलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. संतोष याला मात्र असं वाटलं की बॅटला स्पर्श झाला होता की काय, क्षणभर थोडासा अचंबित राहिला संतोष. ओव्हर थ्रो होतोय आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. ही दुसरी धाव तर गवळी सर अक्षरशः चोरून पूर्ण केलेली आहे. चोटी धाव आपल्याला पाहायला मिळते. पाहू शकता आपण क्लीन अँड नीट टेलिकास्ट GTC लाईव्हची संपूर्ण टेक्निकल टीम सज्ज झालेली आहे. पहिल्या दिवसाचे व्ह्युअर्स आपण बघितले सुभाष धुमाळ तर 1 लाखाचा आकडा पार केला होता पहिल्या दिवशीचे. पाहू शकता किती लोकांनी स्पर्धा बघितली, किती महत्त्व आहे आणि किती मोठी स्पर्धा आहे BRPL. संतोष मडवी यावेळी मात्र चेंडूला इनफिल्डच्या वरून डोलवलेला आहे. काउकॉर्नर रिझन मधून चेंडू जाईल सीमापार चौकार.
बॉल बघितला आपण थोडासा मागे आला आणि पुलचा फटका आणि चेंडू मिड विकेट सीमापार गेला होता. चौकार. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. यावेळी दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाईटचा शर्यत आहे. अवांतर धाव वाईटच्या रूपाने एक चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला बॅकबोन ऑफ भिवंडी संतोष मडवी, तर दुसऱ्या बाजूला वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटील. सो ॲब्सोल्युटली आपण पाहतोय की अगदी टेनिस विश्वातील एक महान खेळाडू आहे वंडर बॉय जयेश पाटील आणि बॅकबोन ऑफ भिवंडी संतोष मडवी. दोघांमध्ये द्वंद्व बॅटल बघायला मिळते. संतोष मडवी कॉमेंट बॉक्स इन करून बोलताना सामना करेल फलंदाज जेपी जयेश पाटील. यावेळी ऑन साईडला चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अप्रतिम फटका जेपी याच्या बॅटमधून दर्जेदार चौकार. रिप्लेमध्ये आपण कसा बरं फटका खेळलेला आहे. ऑन साईडला फटका शबल क्रॉस झाला होता आणि तिन्ही चौकार जे लगावलेले आहेत, गॅप शोधलेले आहे, प्लेसमेंट किती जबरदस्त आहे. हा चौकार सुद्धा बघितलं तर आपण स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, दोघांच्या मधून हा चेंडू गेलेला आहे. कुठल्या प्रकारची संधी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला नाही. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. गॅप हे फार महत्त्वाचं. तुम्ही फटका जेव्हा खेळता तुमचं फुटवर्क, टायमिंग, ताकद आणि प्लेसमेंट या 4 गोष्टी फार महत्त्वाच्या असतात. अगदी बरोबर. गॅप हेरण्यात हा फलंदाज माहीर आहे. धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर 15 धावा. चेंज ऑफ फेस गतीला ओळखलंय, पारखलंय आणि चेंडूला फेकून दिलेलाय. कॉर्नरच्या वरून सीमापार जेपीच्या बॅटमधून निघालेला षटकार. पाहू शकता चेंडू बराच वेळ हवेशी वार्तालाप करत हा चेंडू पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा. चेंडू कशा प्रकारे हवेशी वार्तालाप करत सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे हे पाहू शकता. बराच वेळ हवेशी वार्तालाप केलेला आहे चेंडूने आणि सरते शेवटी मात्र सीमारेषेच्या बाहेर 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 पडतोय. काय प्रक्षेपण आहे आणि संपूर्ण क्रेडिट नक्की GTC लाईव्हला द्यावं लागतंय. संतोष मडवी राईट अमोर द विकेट. स्विचेट खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद. बिग ब्लॉक, मोठा मासा घालायला लागतोय. बडी मछली जाल में फंसती हुई, बिग फिश इन नेट. जेपी बॅक टू पॅव्हलियन. तुम्हाला क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्त्व नसतंय, सुरुवातीलाच मी म्हणतोय, पण तो सरळ बॅटने चांगल्या प्रकारे फटकेबाजी करत असताना रिव्हर्सचा फटका खेळण्याची आवश्यकता होती का? नक्कीच हा प्रश्न पाठीराख्यानं आणि कदाचित संघ नायकालाही पडला असेल. कारण जेपी काय क्षमता आहे, मात्र इथे मी तर म्हणेन कुठेतरी फटक्याची निवड चुकली होती आणि जेपीकडून ह्या चुका खूप कमी वेळा आपल्याला पाहायला मिळतात. नाही, दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की जेपीचा एकदा मी इंटरव्ह्यू घेतला होता, मुलाखत घेतली होती. जेपीने मला सांगितलं होतं की जवळपास मी 5 ते 6 षटके मी रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा सराव केला होता, त्यातून मला बराचसा कॉन्फिडन्स आलेला आहे. पण असं होत असतं आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये सुद्धा बऱ्याचशा वेळ. कारण क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं, एनिथिंग कॅन हॅपन टिल लास्ट बॉल टू बी डिलिव्हर. कारण कुठल्या प्रकारे भविष्यवाणी केली जात नाही. यावेळी मात्र विकेट टू विकेट चेंडू हाताळला होता भावेशने. एक धाव पूर्ण केली जाते. एका धावीने संघाची धावसंख्या 2-2, 22 धावा. नवीन फलंदाज बूम बूम सुभाष ठाकरे आपल्याला पाहायला मिळतोय. वंडरबॉय भिवंडी जयेश पाटील नुकताच बाद झालेला. प्राऊड ऑफ भिवंडी गोलंदाजी मार्कवर गोडसे इन करून गोलंदाजी करताना गतीमध्ये परिवर्तन, आउटसाइड ऑफ स्टंप आणि भावेश पवारकडे क्षमता आहे प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 22 धावा. यावेळी करारा ऑन्ड्रॉयचा फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. फक्त एकच धाव मिळेल, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. एका धावेने संघाची धावसंख्या ओढून झालेली ती धावफलकावर 23 धावा. 2 विक्रम या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले आहेत. पहिलं अर्धशतक आणि सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या. यावेळी जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद. हरीश जोशी
याची खेळी संपुष्टात. बॅक टू पॅव्हिलियन. होता खेळण्याचा जो प्रयत्न होता आणि अगदी बरोबर मधल्या एष्टीवर पकडलं गेलं. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे. येस, ॲब्सोल्युटली ट्रू. अंबर का निर्णय स्प्राइट जितना एक क्लियर आहे. टू ओपनर बॅक टू पॅव्हिलियन. दोन्ही सलामीचे फलंदाज डगॉटचे आश्रयाला गेलेले आहेत आणि आत्ता तरी सध्या प्रभुदेव बॉईज भादोडा संघ संकटामध्ये सापडलेला आहे. नवीन फलंदाज विश्वजित नाईक याला बढती दिलेली आहे आणि सामना करेल भावेश पवार याचा. रिक्वायर रन रेट 27.60. 20 चेंडूमध्ये 92 धावांची आवश्यकता आहे. खूप मोठं लक्ष. मिशन इम्पॉसिबल. येस. येलोवी फटका तर मोठा आहे, उंची जास्त आहे आणि लांबी जास्त आहे. चेंडू सीमा पार षटकार. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका. शॉर्ट बॉल आपण पाहू शकता कशावर फटका खेळला. खरं तर थोडा फ्रंटफुटला आला होता आणि शेवटच्या खेळी फोर्स करावं लागलं, कारण पुढे आल्यामुळे चेंडूला फोर्स केला. एक क्षण तर असं वाटलं की चेंडू मिड विकेटच्या आतमध्ये असेल, मात्र मिड विकेट क्लिअर करण्यात येते. यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. खरं तर ऑन साईडला चेंडू खेळायचा होता, मात्र चेंडू होतोय ऑफ साईडला एक्स्ट्रा कव्हरेजमध्ये एका धावेसाठी. सुभाष धुमाळच्या शब्दात सांगायचं झालं तर आता फलंदाजी करणाऱ्या संघाला चौकार आणि षटकांचा व्यापारी व्हावं लागेल. धन्यवाद गवली सर. मात्र सध्या तरी संकटामध्ये सापडलेले आपण जर आकाशामध्ये बघितलं गवली सर, कुठल्या प्रकारचे ढग नाहीत. मात्र सध्या संकटाचे ढग फलंदाजी करणाऱ्या प्रभुदेव बॉईज भादोड संघाच्या डोक्यावरून असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी बरोबर, कारण 3 दिवसापूर्वीच पाऊस झाला होता, त्यामुळे पावसाची कुठल्याही प्रकारे शक्यता नाही. पूर्णपणे पाडत जड सध्या तरी आपण बघतो अग्रराज्य प्रतिष्ठान पोगाव या संघाचं. ज्याप्रमाणे 2 षटकांचा खेळ झालेला आहे, पकड मजबूत केलेली आहे ती अग्रराज्य प्रतिष्ठान पोगाव या संघाने. 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 15च्या सरासरीने 30 धावा. आव्हान आहे ते 115 धावांचं. 18 चेंडूमध्ये अजूनही 85 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे रिकॉर्ड रन रेट जर बघितलं तर 28.33चा आवश्यक आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. सागर गोलंदाजी मार्कवर बॅकफुटला जाऊन चेंडूला खेळून काढलेले ते ऑन साईडला. सतीश वाकचौरे चेंडूवर झेपावतोय, तोपर्यंत फक्त एकच धाव. एका धावीने संघाची धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या सिंगल वाढून झालेली ती धावफलकावर 31 धाव. एकेरी दुहेरी धावेने काही फरक पडणार नाही, कारण इथून हवाई मार्गाचा वापर आवश्यक आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. सागर भोईर टू सुभाष ठाकरे. यावेळी स्क्वेअर चेंडू आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा टाकावा लागेल. दरम्यान धावसंख्येमध्ये 1ने भर पडते. धावसंख्या 1ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 32 धावा. सागर भोईर कॉमेंट बॉक्स इन करून बोलताना राईट मोडतो विकेट. यावेळी मोठा फटका, बुम बुम, सुभाष ठाकरेच्या बॅटमधून निघालेला बुम बुम सिक्सर. धावफलकर 38 धावा. अभी भी दिल्ली बहुत दूर है.
यावेळी ऑन साईडला चेंडू खेळून काढलेला आहे. एकच धाव मिळेल आणि एकच धावे समाधान मानावं लागेल फलंदाजाला. सागर भोईर बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म उर्दू विकेटचा मारा करताना. सिंगलवर समाधान मानावं लागते. नक्कीच पूर्णपणे आपण पाहतोय की जणू काही पराभव मान्य केलेला आहे, स्वीकारलेला आहे प्रभुदेव बॉईज भादोड या संघाने. कारण एक धावांचा डोंगर प्रतिस्पर्धी संघाकडून उभारला गेला होता. यावेळी क्लीन बॉल्ड सुभाष ठाकरे याची केली संपुष्टात. उरलेले असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण 13 चेंडू आणि 75 धावांची आवश्यकता आहे. अगदी बरोबर, पूर्ण मग सहमत आहे गवळी सर आपल्या माताशी. मिशन इज इम्पॉसिबल. कारण पूर्णपणे पकड मजबूत आग्र्याच्या प्रतिष्ठान पोगो या संघाची सामन्यावर पारडं खूपच जड झालेलं आहे. जवळजवळ पारडं जमीला येऊन ना टेकलेलं आहे, एवढं पारडं जड झालेलं आहे त्या आग्र्याच्या प्रतिष्ठान पोगो या संघाचं. आणि आणखीन एक फलंदाज बाद. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची ते समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांची समाप्तीनंतर प्रभुदेव बॉईज भादवड संघाची धावसंख्या पाहतोय धावपलकावर 40 धावा. तर बोलूया आपण स्वागताकडे. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत संदेशजी वखारे यांचे मामाश्री पोगावचे सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम म्हात्रे साहेबांनी त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. संदेशजी वखारे यांचे मामाश्री आहेत पोगागावचे समाजसेवक राजाराम म्हात्रे साहेबांनी त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय. हे आपण पाहू शकता. मामाचा सन्मान स्वागत भाच्याकडून केलं जात आहे. तर उर्वरित 2 षटकामध्ये काय घडेल आणि काय बिघडेल हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये सज्ज होतील पॉवरफुल कॉमेंटेटर सुनील पवार सर. अनेक अनेक धन्यवाद सुभाष धुमाळ सर. तर मित्रांनो, आपण पाहतायत एवन जोडी संदेश वकारे मनोज ठाकरे यांच्या माध्यमातून BRPL भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग 20-21 पहिलं पर्वत आणि दुसऱ्या दिवसातला शेवटचा सत्र आपण पाहतोय. एकतर्फी सामना निश्चित आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. तर टंट मुक्ती अध्यक्ष सापे सरेश पाटील साहेबांचे ते आगमन झाले. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यायपेठावर यायचं आहे. सापे संघाचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी, सापे संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी टंटामुक्त अध्यक्ष सापे सरेशजी पाटील साहेबांचे ते आगमन झाले. त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. त्यांना विनंती असेल की आपण व्यायपेठावर यायचं आहे. जो टार्गेट होता 115 धावाचं आणि या पहिल्या 3 षटकापर्यंत जर पाहिलं आपण तर प्रभुदेवा बॉईज संघ पूर्णपणे सज्ज होताना गोलंदाज यावेळेस मात्र पहिल्या चेंडूला मोठा प्रहार करायचं होतं, पण चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही आहे. चांगला गोलंदाजीची धुरा सांभाळतोय आकाश, एक मोठं नाव. दुऱ्यांच्या टोकाकडनं पाहूया क्षेत्ररक्षण कशा प्रकारे लावलं गेलं, कुठल्या प्रकारे पॉईंट नाही आहे. शॉर्ट थर्ड मॅन आणि शॉर्ट फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये एक्स्ट्रा कव्हरवर क्षेत्ररक्षक यावेळेस मात्र फटका पाहतोय पण चांगला आहे. प्लेसमेंट बी खूप छान आहे, अतिशय वेगात निघून जाईल. सीमा पार हा दमदार चौकार.
रणजित इथून मात्र पाहावं लागेल की फक्त पराभवाचा जो अंतर आहे किती धावणी कम करेल. आणि गवली सर या BRPL मध्ये एक खास रेकॉर्ड जो बनल्या गेलेला आहे. सागर पाटील यांनी जी 66 धावाची खेळी केली होती त्यामध्ये कुठल्या प्रकारे सिंगल नाही आहे, डबल नाही आहे, चौकार आणि षटकाराच्या सहाय्याने या अतिशय छान तुफानी डाव साकारला होता सागर पाटील यांनी. हा एक कीर्तिमान नवीन स्थापित केलेल्या आजच्या दिवसामध्ये. यस 15 चेंडूमध्ये 66 धावांची तुफानी खेळी केली होती. या स्पर्धेमधली सर्वोच्च धावसंख्या त्यांनी उभी केलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये आपण बघितलं होतं सर्वोच्च धावसंख्या वन डे क्रिकेटमध्ये जर बघितली रोहित शर्मा यांनी पटकावल्या होत्या धावा. सर्वोच्च धावसंख्या रोहित शर्माच्या नावावर आहे. पण पहिलं द्विशतक जे झळकावलं होतं ते मास्टर ब्लास्टरने झळकावलं होतं पहिलं द्विशतक. यास मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. बॅटच्या कडेला चेंडू लागून शॉट थर्डमॅनकडे येतोय आणि तोपर्यंत संधी आणि कुठल्या प्रकारे इथं मात्र धाव पूर्ण करता आली नाही. आणि जवळपास गवली सर असं वाटतं की सामना इथं मात्र सोडून दिलेला आहे. आक्रमण करायला पाहिजेत. जो मोठा पर्वत अंतर आहे तो कमी करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजेत. कारण की लीग फेरी आहे ही. सज्ज होताना गोलंदाज आकाश वारगाडे दुरण त्या टोकाकडनं. यास पात्र अतिशय चांगला अफलातून पिकअप फटका पाहतोय आपण. चेंडूला फेकून देतोय मेडिकेटच्या वरतून. हा टावरिंग षटकार. टन इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं. क्लीन एंड नीट पिकअप. सुरेख फटका होता. यावेळेस पाहता परत फाईन खेळायचं होतं. खराब क्षेत्ररक्षण. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू निघून जाईल. पायच्या स्वरूपात चौकार. $54. आकाश सज्ज होताना तो क्षेत्ररक्षण कायम आहे. शॉट फाईन लेग सर्कलच्या आतमध्ये जर पाहिलं आपण सागर भोईर एक खूप महान ऑलराऊंडर. शॉट थर्डमॅनला संतोष. याच पात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न होता पण टायमिंग आणि प्लेसमेंट ठीक नव्हती. एक सोपं झेल आणि फलंदाज या चेंडूवर फेल. बघायला मिळतो. आणि दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात सुनील पवार. एकतर्फा प्रेम ही सुद्धा चांगला नसतं आणि एकतर्फा सामना जो असतो तो सुद्धा प्रेक्षकांना आवडत नसतो. आणि जिथं बरोबर आहे. सहमत आहे आणि सहमत पण नाही आहे. दोन गोष्टी आहे अलग अलग गोष्टी आहेत. एक मैदानाच्या आत आणि एक आपल्या मैदानाच्या बाहेर. पण इथं मात्र भावेश पवारांचा चेंडू पाहतोय. सर चेंडू डाव्याष्टीच्या खूपच बाहेर. पंचाचे दोन्ही समांतर रेषेत. भावेश पवार याचं वैशिष्ट्य बघितलं मी कित्येक वर्षापासून भावेश पवारला गोलंदाजी करताना पाहतोय. षटक संपण्यासाठी 5 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ कधीच घेतलेला नाहीये भावेश पवार. याच पात्र पाहतोय आपण. पुलचा फटका जबरदस्त मधोमध बॅटच्या पट्ट्यात येतोय आणि चेंडू जातोय षटकार. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर विचार केला आपण रवींद्र जडेजा सर्वात कमी वेळेमध्ये षटक कंप्लीट करणारा खेळाडू आहे. आणि टेनिस क्रिकेट भिवंडीमध्ये जर पाहिलं आपण भावेश पवार. भावेश सज्ज होताना यास मात्र चांगला फ्लिकचा फटका आहे पण प्लेसमेंट ठीक नाही आहे. मिडविकेट क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि फक्त एक रन्स इथे मात्र कंप्लीट करताना पाहतोय. या एका धावेनी धावसंख्या जर पाहिली आपण धावफलकावर तर 62. भावेश पवार. यास पात्र उंचसा फटका आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक दुरून येतोय आणि इथं मात्र चांगला जेल टिपल्या गेलं आणि पिंटू पाटील हा फलंदाज बाद.
निश्चित मानस एंटरप्राइजेस वडगड संघाचे संघमालक दीपक पाटील यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे आणि विनंती असेल आयोजकाच्या माध्यमातून की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. सर, आजच्या दिवसातला सर्वात एकतर्फी सामना आपण पाहतोय. अपेक्षा होती की हा सामना खूप एक चांगल्या तऱ्हेनं लढत पाहायला मिळेल, कारण की प्रभुदेवा बॉईज बहादूर संघाकडे खूप मोठे खेळाडू होते, पण या दरम्यान अजून एक निर्धाव चेंडू पण साप मैदानात वर जर पाहिलं परफॉर्मन्स खराब पाहायला मिळालं आणि त्याच अनुसार आपण हा एकतर्फी सामना पाहतोय. एक मात्र यानंतर होणारा सामना आहे मानस एंटरप्राइजेस वडगर विरुद्ध SK स्पोर्ट्स सापे. हा रंगतदार सामना होईल. भावेश, ज्यावेळेस पाहतोय आपण क्लिक केलेलं आहे लॉंग ऑन बाउंड्रीकडे आणि तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एक रन्स कंप्लीट. भावेश, यावेळेस पाहता चांगला चेंडू बघितला पण लेग ब्रेक टप्पा पडल्यानंतर खूपच बाहेर वळणारा होता आणि याचबरोबर एक मोठा विजय इथं मात्र साकार केलेला आहे अग्रराजा पोगाव या संघाने. आणि सामनावीर नो डाऊट आजच्या दिवसामध्ये कीर्तिमान ज्यांनी आपल्या नावी केलेलं आहे. हा कीर्तिमान का म्हणेन, कारण की 66 धावाची खेळी साकारली गवली सर आणि त्यामध्ये कुठल्या प्रकारे सिंगल किंवा डबल नाही आहे. चौकार आणि षटकारांनी या धावा पूर्ण करणारा अग्रराजा प्रतिष्ठान स्पोर्ट पोगाव संघाचा सागर पाटील ठरतोय सामनावीर. मी आपल्याला घेऊन जातोय टॉप बॉक्समध्ये. तिथं मात्र सज्ज आहेत मॅजिकल ऑफ मराठी वाईज डॉक्टर गवली सर. 66 धावांचे खेळ खेळणारा सागर पाटील ठरला या सामन्यात सामनावीर. तर मी विनंती करेन SK स्पोर्ट्स सापे संघाचे ऑनर ज्ञानेश्वरजी मागे, त्यानंतर तंटामुक्त अध्यक्ष सरेशजी पाटील साहेब सापे आणि मानस पाटील आग्र्याचे प्रतिष्ठानचे पॅकर तिघांना की आपण तिघांनी मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड देण्यासाठी तयार राहायचं आहे. लाईनअप करायचं आहे. भावेश पवार अँड कंपनी लाईनअप करायचं आहे आपण आणि प्रभुदेवा बॉईज. थँक्यू. आपणही यायचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे पदाधिकारी आहेत आपणास विनंती असेल की आपणही VIP टायझर यायचं आहे. यस सागर पाटील प्लीज कम फॉरवर्ड. सागर प्लीज कम फॉरवर्ड. सागर पाटील ज्याने या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक झळकवलेलं आहे. 66 धावा कुठून काढल्या होत्या आणि ज्यांच्याबद्दल मी नेहमीच म्हणतोय की एक बार पोगा के बच्चे मॅगी खाना भूल जाएंगे लेकिन